서울에 방문했던 메이저리그 선수들이 아직도 방송에 나가면 서울 이야기를 하고 있습니다. 그리고 미국 야구 팬들과 네티즌들은 그에 하나하나 반응하고 있죠. 한국에 대한 좋은 의견도 있지만 나쁜 의견도 있었습니다. 친한파로 유명한 톰 크루즈가 이를 유심히 보다가 어떤 작심 발언을 했다고 하는데요. 톰 크루즈가 오랜만에 한국에 대해 언급하자 미국이 들썩였습니다. 미국 네티즌들이 처음 그 이야기를 들었을 때는 놀랐지만 이어지는 설명에 납득하며 고개를 끄덕였다고 하는데요. 톰 크루즈, 톰 아저씨가 오랜만에 한국에 대한 어떤 이야기를 한 것이었을까요? 바로 알아보도록 하겠습니다. Well, first of all, why did the MLB, an American sports league, choose to open its regular season in South Korea? Well, something that quite a lot of people don't know is that baseball is absolutely massive in Korea. It's actually the second biggest sport in the country after football. Up to 20% of people put it down as their favourite sport. It was introduced early in the 20th century and then kind of flourished under Japanese occupation. But it wasn't until the 80s where it really took off. In 1982, a professional league was established and now there's 8 million spectators. This is really a new landmark for the country, though, the Seoul Series. It's the first time regular MLB games have been held in the country. There's a history of Korean players in playing for the Major League Baseball, isn't there? As the 1990s, Park Chan-ho was the first man to do it. And there's a nice moment, actually. He threw out the ceremonial pitch in the first of the two games. So it was a nice full circle moment. There have actually been 27 Korean MLB players overall. So there's always been a link between the MLB and Korea. One of those players, Ha-sung Kim, was actually playing for the San Diego Padres in those games. And that's part of the reason the Padres were selected. He was playing in front of an adoring home crowd. And just to put it into context, the roughly 40,000 tickets that went on sale for the event, they went in under an hour. Just goes to show how much of a baseball-loving country that Korea is. 메이저리그 서울 시리즈는 한국 야구 팬들의 심장을 크게 뛰게 한 빅 이벤트였습니다. 미국 야구 팬들은 물론 전 세계 야구 팬들이 한국의 서울에서 열린 경기에 큰 관심을 보였었죠. 그들의 활약상을 지켜보며 한국 야구장에만 있는 응원 문화 등을 새롭게 접하면서 흥미로워했습니다. And we need to normalize this. Look at this beer chugging competition here. This needs to happen. Dodger Stadium, bring this lady on the left. She just absolutely just destroy her competition. I tried it. It was fantastic. There are tons of food stalls here in different places to choose. They've got odang or fish cakes. Here they have tteokbokki with odang inside. I'm ordering the fried squid. She's cutting it right now. And then she just asked me what kind of sauce I want. I asked for the garlic powder. Oh, she gives me a container to put everything inside of. Couldn't help it. I had to get one of these. This is a tteokbokki with odang right here. This was 6,000. Let's be Beer 하늘주세요. Love the beer taps have little baseballs on them. Isn't that fun? 감사합니다. God, after a long day, I love apple juice. One more? 그런데 미국 야구 팬들이 경악할 수밖에 없던 포인트가 있었는데요. 그것은 바로 선수들이 자유시간에 서울거리를 돌아다니는 것이었습니다. 서울 나들이가 무슨 문제가 되나 싶으실 텐데 물론 그것 자체로는 문제가 없죠. 그들이 문제 삼은 것은 오밤중 외출이었습니다. 화면을 보시면 하늘이 깜깜한 밤입니다. 미국 네티즌들은 이것을 보고 밤에 돌아다니다니 제정신이야? 아무리 같이 돌아다닌다고 해도 너무 위험한 것 아닌가? 당장 숙소로 돌아가. 아니, 그런데 선수들만 돌아다니고 있는 게 아니잖아. 밤에 밖에 사람이 왜 저렇게 많이 다녀? 무슨 행사라도 있었나? 등 호들갑을 떨었는데요. 미국은 생각보다 치안이 좋지 않은 나라이기 때문이었습니다. 물론 대도시나 잘 사는 지역은 다르겠지만 최고 선진국에는 걸맞지 않은 평균 치안 수준을 가지고 있죠. 경제 수준이 좋지 못한 지역의 치안이 평균을 깎는 거라고 하지만 치안이 좋기로 소문난 지역에서도 밤에는 몹시 위험해 사람들이 돌아다니지 않습니다. 우리에게도 친숙한 이름인 LA, 샌프란시스코, 시카고, 필라델피아, 그리고 경제의 중심지인 뉴욕, 수도인 워싱턴까지도 위험할 수 있다고 소개되고 있으니 미국 네티즌들이 선수들이 밤마실 나간 것을 보고 왜 경악했는지 쉽게 이해가 되는데요. 한국에 대해 잘 모르는 미국인들이 그렇게 놀라고 있을 때 이를 지켜보던 한 사람이 있었습니다. 바로 톰 크루즈였는데요. 그는 한국에 대해 이렇게 말했습니다.
한국에서는 저게 당연합니다. 한국은 안전한 나라거든요. 그가 이렇게 단언할 수 있는 이유는 무엇일까요? 그것을 알기 위해서는 지난 탑건 내한 당시를 되짚어보면 됩니다. 당시 김포공항을 통해 입국한 톰 크루즈는 공항 직원들과 원래 알았던 사이인 것처럼 친근하게 인사하는 것으로 레전드 내한의 포문을 열었습니다. 톰 크루즈가 밖으로 나오자마자 일제히 수천 명의 함성이 터졌고 톰 크루즈는 웃으면서 K하트부터 날려주었습니다. 그리고 새로운 K하트인 반쪽 하트 자세도 취했었죠. 이 자리에서 톰 크루즈를 마주친 팬의 경험담이 아주 흥미로웠는데요. 톰 크루즈를 향해 눈이 잘 보이도록 선글라스 벗어달라고 했더니 톰 크루즈가 쉬워 라며 선글라스를 살짝 내리고 눈을 마주쳐 주었다는 것입니다. 이때 팬이 너무 떨려서 손을 덜덜 떨었는데 톰 크루즈가 괜찮아 기다려줄게 하면서 30초 동안이나 포즈를 취해 주었다고 합니다. 톰 크루즈를 만난 것만으로도 너무 좋은데 수준급의 팬 서비스를 보여주자 팬들은 광분했습니다. 경호원들이 이를 저지하려 했지만 톰 크루즈는 오히려 경호원들에게 근접 경호가 팬들의 셀카 촬영에 방해가 된다면서 경호를 물렸죠. 톰 크루즈의 이 같은 행동에 팬들은 자지러졌습니다. 톰 크루즈는 한국에 10여 번이나 방문한 최다 방문자 중 한 명입니다. 그는 늘 한국의 시민의식을 칭찬하며 한국 팬들은 예의 바르고 차분하다고 칭찬했습니다. 무작정 다가와 사인해달라고 요구하지 않고 자신이 어떤 상황인지 지켜보다가 조심스럽게 다가와준다고 말했는데요. 한국 식당에서 식사를 할 때마다 한국 팬들은 식당 밖에서 조용히 기다리고 있다가 자신이 나오면 사인을 부탁해 기분이 좋다는 인터뷰를 한 적도 있죠. 톰 크루즈가 한국 팬들에 대해 하는 말들이나 한국 팬들을 대하는 것을 보면 톰 크루즈가 한국 팬들을 어떻게 생각하는지 쉽게 알 수 있습니다. 톰 크루즈는 한국 팬들이 자신에게 위협이 될 리 없다고 굳게 믿고 있었던 건데요. 미국 같았으면 팬들과 그만큼 가까이에 서고 손을 잡거나 포옹을 하는 등의 일은 매우 드뭅니다. 물론 모두가 그런 건 아니지만 무슨 일을 당할 확률이 매우 높기 때문입니다. 그래서 스타가 경호원에게 막지 말라고 해도 그 요구는 무시당하기 일쑤죠. 워낙 위험하니까 어쩔 수 없는 것입니다. 하지만 한국에서는 그게 가능했죠. 한국은 위험한 사람이 현저히 적은 나라인 덕분이었습니다. 모두가 높은 시민의식을 가지고 있고 그에 따라 행동하기에 안전할 수 있는 것인데요. 그 안전함은 시간을 가리지 않아서 밤에도 거리를 돌아다녀도 괜찮은 것이었습니다. 그래서 메이저리그 선수들이 밤에 돌아다니는 것을 본 톰 크루즈도 한국에서는 저래도 괜찮지 라고 생각한 것이었죠. 한국이 안전하다는 것은 한국에 와본 사람이라면 모두가 동의하는 것입니다. 나는 현재 분당구에 살고 있다. 한국은 지구상에서 가장 안전한 곳 중 하나이다. 그래서 당신은 한국에 와도 안전하다. 서울에서 혼자 걷는 건 안전하다고 느껴져. 심지어 홍대에서 충무로까지 걸어갔는데 60분 정도 걸었던 것 같아. 밤에 말이야. 혼자 여행하면서 일주일 동안 있었는데 정말 안전해. 서울뿐 아니라 외진 곳들도 갔는데 어디든 매우 안전하고 사람들도 인도 사람들보다 훨씬 더 도움이 되고 배려가 많았어. 그들은 인도인들도 환영해줘. 한국의 문화와 생활은 밤에 시작된다. 이미 많이 언급된 것처럼 한국의 길거리는 밤에 다녀도 보통 매우 안전해. 물론 세상 어디든 그렇겠지만 한국에도 나쁜 사람이 있을 수 있어. 한국의 치안이 이렇게 뛰어난 줄 모르고 처음 한국에 온 외국인들은 물건을 가게 앞에 내놓고 파는 마트를 보면 당황한다고 하는데요. 지나다니는 사람들이 물건을 다 훔쳐갈 것이라고 생각한 것입니다. 하지만 아무도 가져가지 않았죠. 외국인들은 그 자체에 더 놀란다고 합니다. 또 길을 걷는데 불이 밝혀진 음식점이나 24시간 편의점 등이 계속 눈에 띄는 것도 외국인들에게 인상적인 부분이었습니다. 대부분의 국가는 새벽에 문을 여는 가게가 거의 없기 때문이죠. 한국 드라마에서 자주 나오는 여자 주인공이 편의점 앞에서 오징어를 씹으며 맥주를 진탕 마시는 장면도 외국인들이 보면 매우 위험해 보인다고 하는데요. 선진국인 유럽이나 미국을 봐도 길거리에 만취한 시민이 쓰러져 자고 있다는 건 바로 범죄 혹은 절도로 이어질 수 있는 정말 위험한 일이고 보기 드문 광경인 반면 한국에선 아주 대놓고 자고 있어도 다른 선진국에 비해 위험한 상황에 노출되는 경우가 드뭅니다. 이처럼 우리에겐 일상적인 행동이 다른 국가들에게는 목숨이 오락가락하는 행동이기 때문에 외국인들이 이만큼 경악하는 것도 어떻게 보면 당연한 일인 것이죠. 소매치기 또한 한국의 번화가에서는 매우 보기 힘들며 지하철을 비롯한 대중교통도 늦은 시간까지 운행하는 데다가 다른 국가들에 비해 매우 밝고 안전한 것으로 유명합니다. 게다가 한국에서는 CCTV 설치가 점점 늘어 요즘에는 어지간히 으슥한 골목 아니면 죄다 CCTV가 있기 때문에 겉으로 보기에도 매우 안전하게 보이는데요. 한국에 있으면 여성이라도 밤늦게 돌아다녀도 거의 어떤 일이 생기지 않고 어린아이들이라도 스스로 등하교를 할 수 있습니다.
이런 나라는 전 세계적으로도 매우 드문데요. 그래서 최근에는 이민 가고 싶은 나라로 한국이 자주 거론되고 있다고 합니다. 치안에 있어 타의 귀감이 되고 있는 대한민국이 자랑스럽습니다.